एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। Radhe Krishna. Dear friends, I invite you to have the darshan of Muruga at Ranipet near Jnanamalai. This temple is called Jnanamalai Muruga Temple, Ranipet, Mangalam, Ranipet district. Murugan Jnanamalai Temple is one of the 206 Tirupugal temples sung by the saint poet Arunagirinatha. The temple is located on a hill covering 25 acres with a circumference of about 2 kilometers. The temple is reached via 150 steps leading to the top. The idol of Lord Muruga here is depicted with one face and 4 arms in the Brahmasastra form, where he is believed to have punished Brahma for his ignorance of the Pranava Mandiram. A sacred spring is located on one side of the hill. The hill is abundant with vapulae known for their medicinal properties. Behind the temple is the Samadhi of Jnanavalli Siddhar, who lived here and provided medical advice while preaching Jnana to the common people. A Shivalingam named Jnanagiriswarar is located at the top of the hill. The temple is home to the footprints of Lord Muruga, a significant feature of the temple. A garden called Nandavanam has been planted at the base of the hill by the forestry department. The 15th century saint poet Arunagirinatha visited the temple and recited his Tirupugal for Lord Muruga. A stone inscription on the hill mentions Samburaya's son Kalingarayan as a contributor to the construction of the steps. The temple is believed to date back to the Pallava period and is over about 1000 years old. Muruga, Jnanamalai, Vallimalai and Tiruthani form a sacred triangle, and visiting all 3 temples in one day is considered very special. Devotees pray for blessings such as childborn and to overcome marriage-related issues. The deity of Lord Muruga is depicted with a Valli on his left lap, his right arm around her waist, sitting on his mount, the peacock. This form is known as Kuramahal Thaluviya Kumaran. The footprint found on the rocky surface is worshipped as the footprint of Subramanya. A Jnanasiddhi Ganapati idol is placed at the foothill facing west with 4 arms holding an axe, mango, cane and a bunch of flowers. The temple includes a space for the Jnanavalli Siddhar Peetham and features Jnanagiriswarar in the form of a lingam. Other deities present include Jnana Pungodai, Jnana Ganapati and Jnana Subramanya. A beautiful sculpture of Vishnu Durga is also present in the temple. This temple is having the following festivals: Thaipusam, Pangunivutram, Kandasashti, Vaikasi, Visakam. This is 1000 years old temple and is managed by Hindu Religious and Charitable Endowments Department of Tamil Nadu. The nearest railway station is Vellore. I invite you all to visit this temple and have a good darshan of the temple. Thank you. Jai Sitaram, Radhe Krishna. அன்பு நண்பர்களே, உங்கள் அனைவரையும் எனது தெய்வீக பயணம் யூடியூப் சேனல் சார்பாக அன்புடன் அழைக்கின்றேன். நாம் தற்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருக்கோயில்களை தரிசனம் செய்து வருகின்றோம். திருவண்ணாமலையில் உயிர்விட தீர்மானித்த போது அவரை காத்தருளிய கந்தவேல் தன்னுடைய யோகானுபூதியை அவருக்கு காட்டி அருளினான். அவருடைய திருவடியை தாமரைகள் ஞானமலை என்னும் இடத்தில் காண கிடைப்பதாய் சொல்லப்படுகின்றது. ஆறுமுகன் மீது யோகத்தை அடிப்படையாய் வைத்து அருணகிரியார் பாடிய திருப்புகழ் பாடல்களில் நமக்கு கிடைத்தவை 1328 பாடல்களாகும். அப்படி அவர் நேரில் சென்று தரிசித்த தலங்கள் 200க்கும் மேல் இருக்கும். அவற்றில் சில ஸ்தலங்கள் இன்னும் நமக்கு சரிவர அறியப்படவில்லை. அவை 7 இருக்கலாம் என்று சொல்கின்றார்கள். அப்படி அறியப்படாமல் இருந்து அறியப்பட்ட ஒரு இடம்தான் இந்த ஞானமலை என்று சொல்கின்றார்கள். இந்த ஸ்தலத்தை பற்றி சுமார் 25 வருடங்களுக்கு முன்பு, அதாவது 1998 தான் தெரிய வந்திருக்கின்றது. சென்னை வேலூர் நெடுஞ்சாலையில் காவேரிப்பாக்கம் சோளிங்கர் பாதையில் மங்கலம் என்னும் ஊரில் இருந்து சுமார்
1 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கோவிந்தச்சேரி என்னும் கிராமத்தில் இந்த ஞானமலை உள்ளதாய் சொல்லப்படுகின்றது. சோளிங்கர் ரயில் நிலையம் உள்ள பானாவரத்திலிருந்து 4 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருப்பதாயும் சொல்கின்றார்கள். கோவிந்தச்சேரி, கோவிந்தகுப்பம் என்னும் கிராமங்களுக்கு நடுவில் அமைந்துள்ள அழகான மலையைச் சுற்றி ஏரி ஒன்றும் சுற்றிலும் வயலுங்களும் காட்சியளித்து கண்ணுக்கும் மனசுக்கும் மிகவும் விருந்தளிக்கின்ற இடத்தில் அமைந்திருக்கின்றது இந்த திருக்கோயில். வெப்பாலை என்னும் ஒரு வகை மரங்கள் மிகுதியாக வளர்ந்துள்ள இந்த மலையில் மலையேறி செல்ல அழகான படிகளையும் மேற்கூரையும் அமைக்கப்பட்டிருப்பது சிறப்பானதாகும். வெப்பாலை மரத்தின் இலைகளை தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு அற்புத நிவாரணி என்றும் சொல்கின்றார்கள். இந்த கோயிலுக்கு செல்லும் பாதையை சீரமைத்து சென்னையில் உள்ள சிறுவாபுரி முருகன் கோயில் அபிஷேக குழுவினர்கள் தான் ஆகும். கிட்டத்தட்ட சுமார் 160 படிகள் ஏறி கோயிலை அடைய வேண்டும். கருவறை சிறியதாய் இருக்கிறது. அர்த்த மண்டபம், வெளிமண்டபம் என உள்ளது. மூலஸ்தானத்தில் பிரம்மஸ்தான கோலத்தில் ஞானபண்டித சுவாமி காட்சி கொடுக்கின்றார். ஞானத்தை தேடி அலைவோருக்கு ஞான குருவாக இருந்து ஞான உபதேசம் செய்யும் முருகன் 4 கரங்களோடு காட்சியளிக்கின்றார். பின்னிரு கரங்கள் ஜபமாலையும் கமண்டலத்தையும் தாங்கிய வண்ணம், முன்னிரு கரங்களில் வலக்கரையும் நானிருக்க பயமேன் அபயம் என்று சொல்லிக் கொண்டும் இடக்கரம் இடுப்பில் வைத்த வண்ணம் காட்சி தருகின்றார் இந்த முருகன். இந்த பிரம்மசாஸ்தா வடிவம் 1300 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. பிரம்மாவை தண்டித்த முருகனையே பிரம்மசாஸ்தா என்று வழிபட்டதாகவும் பல்லவர்கள் முற்கால சோழர்கள் காலத்திலேயே பிரம்மசாஸ்தா வடிவம் வழிபட்டதாகவும் தெரிய வருகின்றது. வள்ளி தேவசேனா சமேதரை காட்சி தரும் கந்தக்கடலின் உற்சவர் சிறிய அளவில் இருக்கின்றார். வெளிப்புறச் சுவர்களில் திருப்புகழ், ஞானமலை பதிகம், சண்முக கவசம் போன்றவை பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அருணகிரியாருக்கு இந்த கோயில் தரிசிக்க வரும்போது திருவண்ணாமலையில் தான் உயிரை விட துணிந்தபோது முருகன் திருவடி காட்டி அருள் புரிந்த காட்சி நினைவில் வந்ததாகவும் அந்த திருவடி காட்சியை மீண்டும் காண அருள் புரியுமாறு முருகன் அவர் வேண்டியதாகவும் சொல்கின்றார்கள். இதற்கான அகச்சான்று ஞானமலை திருப்புகழில் மட்டுமே கிடைப்பதாயும் தெரிய வருகின்றது. அந்த திருப்புகழ் என்னவென்றால், அடியனும் நினைத்து நாளும் உடலுயிர் விடுத்த போது அணுகி முன் அளித்த பாதம் அருள்வாயே என்ற இந்த திருப்புகழ் என்னை மனம் உருக்கி யோக அனுபூதி அளித்த பாதம் என்றும் சொல்லுகின்றார். ஞானமலை திருப்புகழ் பாடல்கள் 2 உள்ளன. இந்த கோயிலின் தென்பிரகாரத்தில் அருணகிரியாருக்கு காட்சி கொடுத்த குரமகள் தழுவிய குமரன் வடிவம் பிரதிஷ்டை செய்கின்றார்கள். மேற்கே ஞானகிரீஸ்வரர் சமேத ஞான பூங்கோதையாரின் திருக்கோயிலும் இருக்கின்றது. அதன் பின்புறமே முருகன் பாதம் பணிந்த புண்ணிய பூமி இருக்கின்றது. இந்த கோயிலின் வடமேற்கில் வள்ளிமலையும் வடகிழக்கில் திருத்தணியும் சமதூரத்தில் உள்ளதாக இருக்கின்றது. இந்த 3 மலைகளும் சேர்ந்து ஒரு முக்கோண அமைப்பில் உள்ளது. 3 மலைகளையும் ஒரே நாள் தரிசனத்தில் சிறப்பாக சொல்லப்படுகின்றது. மலையடிவாரத்தில் உள்ள சுனையில் மேற்புறத்தில் காளிங்கராயன் கல்வெட்டு ஒன்று பாதிக்கு மேல் அழிந்த நிலையில் இருப்பது ஒரு சீதளமான நிலையில் இருக்கின்றது. அதில் சகலோக சக்கரவர்த்தி வென்று மண் கொண்ட சம்புவராயர், அதாவது அவரது காலம் 1322 முதல் 1340 வரை 18வது ஆட்சி ஆண்டில் சம்புவராய பழரையர் மகன் காளிங்கராயன் இந்த ஞானமலை மேல் கோயிலுக்கு செல்ல படிகள் அமைத்தான் என்று சொல்லுகின்றது. இதன் கும்பாபிஷேகம் 2004ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் நடந்துள்ளது. வாருங்கள் அன்பர்களே, இந்த சிறப்பான திருக்கோயிலை தாங்கும் தரிசிப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அழைத்தால் இனிக்கும், புகழ்ந்தால் மணக்கும், பார்த்தால் குளிரும், குமரமலையில் வாழும் அழகு குமரனை அழைத்தால் இனிக்கும், புகழ்ந்தால் மணக்கும், பார்த்தால் குளிரும், குமரமலையில் வாழும் அழகு குமரனை அழைத்தால் இனிக்கும், புகழ்ந்தால் மணக்கும். 8 குடியில் ஞான நிலையில் 8 வகையில் வாழுகின்றான் எந்த முருகன் என் கண் முன்னே ஏற்றமுடனே தோன்றுகின்றான். குன்ற குடியில் நின்ற நிலையில் கோடி கண்கள் காண நின்றான். அன்று தகப்பல் சுவாமியாக சுவாமி மலையில் ஏறி நின்றான். அன்று தகப்பல் சுவாமியாக சுவாமி மலையில் ஏறி நின்றால் முருகனை அழைத்தால் இனிக்கும், புகழ்ந்தால் மணக்கும், பார்த்தால் குளிரும், குமரமலையில் வாழும் அழகு குமரனை அழைத்தால் இனிக்கும், புகழ்ந்தால் மணக்கும். சந்தனம் கமழ்ந்திடும் மேனியின் வாசமும் ஐம்புலன் சிலிர்த்திடும் சீலனின் சீற்றமும். சந்தனம் கமழ்ந்திடும் மேனியின் வாசமும் ஐம்புலன் சிலிர்த்திடும் சீலனில் சீற்றமும். சிக்கலில் வேர்த்திடும் சீலனின் தோற்றமும். சுட்டன
துகளுமாய் சூரரை வாட்டிய சுட்டென துகளுமாய் சூரனை வாட்டிய அழகனை அழைத்தால் இனிக்கும் புகழ்ந்தால் மணக்கும் பார்த்தால் குளிரும் குமரமலையில் வாழும் அழகு குமரனை அழைத்தால் இனிக்கும் புகழ்ந்தால் மணக்கும் மாலைகள் சூட்டியே மகிழுவே நந்தி மாலை காலை வேளை கந்த வேளை நினைப்பதொன்றே எந்த வேளை மாலைகள் சூட்டியே மகிழுவே நந்தி மாலை காலை வேளை கந்த வேளை நினைப்பதொன்றே எந்த வேளை பாலுடன் பழமுமே பழனியில் தோன்றுமே பாலுடன் பழமுமே பழனியில் தோன்றுமே வேலுடல் மயிலுமே என்னையும் காக்குமே வேலுடல் மயிலுமே என்னையும் காக்குமே வேலனை அழைத்தால் இனிக்கும் புகழ்ந்தால் மணக்கும் பார்த்தால் குளிரும் குமரமலையில் வாழும் அழகு குமரனை அழைத்தால் இனிக்கும் புகழ்ந்தால் மணக்கும் ஒரு முகமாய் நின்று பல முகம் பார்த்தாலும் திருமுகம் போலாகுமா முருகாவும் அருள்முகம் போலாகுமா ஒரு முகமாய் நின்று பல முகம் பார்த்தாலும் திருமுகம் போலாகுமா முருகாவும் அருள்முகம் போலாகுமா கருவாகி உருவாகி காக்கும் அருளாகி கருவாகி உருவாகி காக்கும் அருளாகி பொருளாகி நலமாகி போற்றும் பொருளாகி கருவாகி உருவாகி காக்கும் அருளாகி பொருளாகி நலமாகி போற்றும் பொருளாகி மலை கண்ட இடமெல்லாம் குடிகொண்ட வேலவனே மலை கண்ட இடமெல்லாம் குடிகொண்ட வேலவனே வணக்கம் என்றால் இறங்கி வரம் கொடுக்கும் தீரனே வணக்கம் என்றால் இறங்கி வரம் கொடுக்கும் தீரனே ஒரு முகம் போலாகுமா முருகாவும் அருள்முகம் போலாகுமா ஒரு முகமாய் நின்று பல முகம் பார்த்தாலும் திருமுகம் போலாகுமா முருகாவும் அருள்முகம் போலாகுமா இனிக்கும் மதுவை ஒத்த விழிகளிலே இனிக்கும் மதுவை ஒத்த விழிகளிலே அன்பு இன்பமெல்லாம் துதிக்கும் கருணையிலே இனிக்கும் மதுவை ஒத்த விழிகளிலே அன்பு இன்பமெல்லாம் துதிக்கும் கருணையிலே பனிக்கு கதிரவன் போலிருக்கும் கந்தனே பனிக்கு கதிரவன் போலிருக்கும் கந்தனே பாதம் தொட்டால் மணக்கும் படையதிலே சிரிக்கும் பாதம் தொட்டால் மணக்கும் படையதிலே சிரிக்கும் ஒரு முகம் போலாகுமா முருகாவும் அருள்முகம் போலாகுமா ஒரு முகமாய் நின்று பல முகம் பார்த்தாலும் திருமுகம் போலாகுமா முருகாவும்
அருள்முகம் போலாகுமா? சரவண பவ குஹனி சரவண பவ குஹனி ஷண்முகனி தயாபரணி 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 சரவண பவ குஹனி சரண கமலம் சரணம் சரணம் என்று உந்தன் சரண கமலம் சரணம் சரணம் என்று இரவு பகல் அன்பு நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். என்னுடன் என்னுடைய தெய்வீக பயணம் யூடியூப் சேனலில் திருக்கோயில்களை தாங்கள் தரிசித்து வருகின்றீர்கள். அந்த வகையில் உங்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்னால் இயன்றவரை எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு திருக்கோயில்களை நேரடியாக சென்று வீடியோ பதிவு செய்து தங்களுக்கு எனது சேனலில் வெளியிட்டு தாங்களும் என்னுடன் பயணித்து அந்த அனுபவத்தினை பெறுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த சேனலை துவக்கினேன். தற்போது இது சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றது என்று உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும். மேலும் இது மேலும் வலுவடைந்து மேலும் பல கோயில்களை நான் சென்று தரிசித்து உங்களுக்கு அதனை அளிக்க எண்ணியுள்ளேன். இதற்கு இறைவனின் அருளும் தங்களின் ஆதரவும் கண்டிப்பாக தேவை. தங்களுடைய ஆதரவை தெரிவியுங்கள். இந்த பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், குற்றங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் செய்யுங்கள், பாராட்ட வேண்டும் என்றாலும் கமெண்ட் செய்யுங்கள், உங்களுடைய நண்பர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள். அதோடு அல்லாமல் சப்ஸ்கிரைபும் செய்யுங்கள். அவர்களை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.